हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। एक तो आवाज़ दस्यो ਸਿੰਘੋ आवाज़ ठीक आउंदी है। आवाज़ की कंप्लेंट आउंदी हुंदी है लगभग कई बारी ਆਪਾਂ जो लाइव करते हैं। आवाज़ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दविंदर सिंह जी आवाज़ दस्यो मैनू, ਆਪਾਂ ना गल करनी आ, जुड़े रहो। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਢੱਡਰੀ ਦੀ ਭੇਡ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है जी, आवाज़ ठीक है। सो बेनती ये आ कि ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਢੱਡਰੀ ਦੀ ਭੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ एक मिनट रुक जाओ, बस एको सैकंड, 1-2 मिनट दे दो। हाँ जी, सो बेनती है कि ढड्डरी की भेड़ जिन्हें वीडियो पाई तो केस कट्टे तो बड़ा बकवास भी उन्हें किया, क्योंकि बहुते अपने भैन भरा कई कह देंगे जी तुसी मुड़ के जो कोई इदां दी घटना सामने आउंदी आ ते तुसी उन्हां नूं दबके मारदे हो, कुटमार करदे हो। क्योंकि ज़्यादातर मेरे ते दा ये इल्जाम लगदा कि मैं जी जिहड़ा कोई इदां दी पंथ विरोधी घटना हुंदी आ ते मैं अगले बंदे नूं दबके मारदा वां जां मैं जाके कुटमार करदा वां। सो इस बार मैं पोस्ट भी पाई सी, सब तो पहले ही मैं पोस्ट पाई सी, बिल्कुल मैं बड़े प्रेम के नाल उहदे नाल गल करूँगा तो उहदे नाल विचार करूँगा तो विचार करके जिहड़ी गलबात आ वो जो भी मेरे कोलों सरू बनूंगा तो मैं उन्हें समझाउण दी कोशिश करूँगा। सो बिल्कुल मैं उन्होंने फोन भी किया, कल मैं उन्होंने फोन किया तो उहदे नाल मेरी विचार हुई। मैं बहुत सहज दे विच जिहड़ी आ उहदे नाल विचार कीती ते गुरमत दी रोशनी दे विच उहदे नाल विचार कीती। लम्मा समा मैं कोशिश कीती उहदे नाल गल करके ते उहनूं समझावां भी वीरा तूं जिहड़ी ये काम कीता वा ये बड़ा माड़ा कीता। तकरीबन काफ़ी चिर मेरी उहदे नाल गल होई आ ते पर जो मैं रिजल्ट कढ़िया ਉਹਦੇ मेरी जी गल आ तकरीबन 18-19 मिनट गल होंदी आ ते मैं उन्होंने बड़े प्रेम के नाल जिहड़ा वो सवाल जे तुसीं कहोगे आग्ञा दोगे तो मैं वो रिकॉर्डिंग इत्थे नैट ते पा भी दूँगा, मैनूं कोई इशू नहीं। तो बड़े प्रेम नाल उन्होंने मैं सवाल किए भी भाई तूं जिहड़ा ये काम कीता ये बड़ा माड़ा ते मंदभागा कीता, तैनूं नहीं सी करना चाहिए। तो ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੌਜਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पर जो उन्होंने मैं गल्लां कीतियां 18-19 मिनट जी उन्हें मेरी गल होंदी आ उस तो जो रिजल्ट निकलता वा वो रिजल्ट बड़ा स्पष्ट जिहा निकलता वा कि उन्हें जी ये करतूत की आ वो ढड्डरियां वाले दे जिहड़ा वो ढड्डरियां वाला जिहड़ा खाड़े लाउंदा उहदे जिहड़ा प्रचार जिहड़ा वा वो जिहड़ा कि जिस प्रचार दे नाल वो नौजवानी नूं गलत दिशा में लैके जा रहा वो प्रचार का असर ही है। मैं प्रचार नहीं कहूँगा, वैसे नूं माफ़ी चाहुंदा, उस कूड़ प्रचार का असर जिहड़ा वा वो बिल्कुल होया वा उस बच्चे दे उत्ते, क्योंकि ना होया हुंदा ते फिर वो जिहड़ियां दलीलां दे रहा सीगियां वो ढड्डरियां वाले दियां दलीलां देंदा भी जिहड़े ने वो अमृत जरूरी नहीं हैगा, ककार जरूरी नहीं हैगे। तो फिर मैं उन्होंने जो मैं कहा फिर तुम लॉजिक दे इस चीज़ का दलील दे पूर्वक जवाब दे, तो कोई भी जवाब नहीं सी दे रहा, वो भज्जी जांदा सी गल तो।
ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਢੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਛਿੱਟੇ ਪੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਟ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਨੇ, ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਸਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, 2 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ 19 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। 19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਉਲਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਲੂਜਿਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੱਤ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੱਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਨਪਾਲ ਬਾਲਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੱਚਣ ਖਾਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੱਚ ਨਾ ਆਖਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਰੋਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਦੈਟਸ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 5 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾ ਇਹ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 60,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਨਿਤਰੇ ਸੀ। 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਿਤਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਦਲੀਲ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੋਂ ਭਟਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਲਾਈਵ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
मैं इत्थे कोई ये ना समझी कि मैं किसी उदा तेनों पेश कर रहा, ਆਪਾਂ विचार कर रहे हैं तो ਆਪਾਂ विचार करते हैं। जे तू किते आमने सामने बह के भी करना चाहे तो मैं हाजिर हाँ, पर नहीं उन्हें कोई विचार नहीं किए। सो बिल्कुल जिहड़ी गल आ भी ਅਸੀਂ ਹਾਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ बिल्कुल वेखो ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ है ना। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ समझ आती ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ सच ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੇ ਛੁੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਗਊਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੁਟਕਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆ ਨਵੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ ਸੇਠੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਵਿਊ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਰਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ 17-18 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਊ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਰਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਡੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ YouTube 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਝੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਨਿਨ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਸੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਈਏ, ਅਖਵਾਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਧਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਖੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗ ਦੀ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਆ, ਟੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ।
ये मेरी बेनती है। मैं बहुत वेखदा वा ये जिहड़ा वरतारा वा भी वरतदा वेखदा कई बार जो कोई अपना भैन भरा गल करदा। हुण एग्जाम्पल तुसीं आए ले लो भी सेठी वाली गल कर लईए तो सेठी की जो मैं रिकॉर्डिंग जी मेरी वो वायरल हुई तो बहुत ज़्यादा चैनलों ने सारिਆਂ ने लगभग ਲੱਖਾਂ मेरे हिसाब नाल करोड़ों के विच ही लोगों ने सुन ली होनी आ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चैनल सारे ने चलाती पेजां ते चल गई फेसबुकां ते चल गई तो मैनू बड़े फोन भी आए तकरीबन 4-5 दिन तो मैनू सारे लिया गया मेरे को इन्ना का फोन आया क्योंकि पेज से मेरा नंबर सीगा तो नंबर सुभाविक तौर पर सारिਆਂ कोल हैगा सी। मैं शायद नंबर बोलिया भी सी मैं मैनू याद नहीं तो वो बड़े मैनू फोन आए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ पर यह प्यार न समझण वाला नहीं हैगा। ये मैं तुहानूं दसां तुहानूं ये छित्तरां दे लायक हुंदे ने ਜਿਹੇ भी ये ਜਿਹਨੂੰ भुंजे पाया होवे ते फिर वो अकाली फूला सिंह का वरतारा जिहड़ा ना वो वरतावे भी भाई फिर जे तूं साडी सिक्खी छड्डण ते आया फिर सारा कुछ वापस कर। फिर वो अमर दे जिहड़े छट्टे तेरी अखां 'च वज्जे ने ना असीं वो भी बाहर कड्ढणे ने तेरे कन्नां 'च भी पाया सी जल तेरे मूँह 'च भी पाया सी तेरे मूँह 'चों भी कड्ढਣਾ ढिੱਡ पाड़ना तेरा। तो गल ये आ बाकी मेरी बेनती आ जिहड़ी नौजवानी खास करके आ देखो ये कंसैप्ट बिल्कुल बहुत औखा वा ये रस्ता बहुत औखा इस रस्ते ते चलना बड़ा औखा ये वेखण नूं शायद बड़ा सौखा लगता होवे पर राह सच्ची मुच्ची बड़ा औखा बड़ियां औकड़ां झेलणियां पैंदियां ने। ये तां खुद पातशाह माछीवाड़ जंगलों में आपां जाणदे हां इतिहास चंगी तरह भी किस तरह महाराज ने खेडां वरताईयां सानूं वरता के दस्सिया भी अजिहे समय भी आ सकते हैं बादशाह भी रह सकते हैं तो सानूं किस समय जिहड़ा अजिहे हालात का सामना भी करना पै सकदा भी जंगलों के पत्थरों के सराहने लैके भी पातशाह साडे नूं सौना पिया। सानूं सिखाया महाराज ने सानूं सारा कुछ समझाया महाराज ने सानूं जिथे धर्म के उत्ते पहरा देना सिखाया उत्थे सियासत भी सिखाई महाराज ने हर एक वरतारा महाराज ने सिखाया। सानूं सीखण दी लोड़ आ समझण दी लोड़ आ। अजिहियां भेडां बड़ियां आउणगियां बड़ियां आईयां ने इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना जे अबदाली वर्गे आए मस्से वर्गे औरंगजेब वर्गे आए इंदिरा वर्गे आए तो पंथ नूं तां नहीं कुछ होया तो अजिहे होर भी बड़े आउणगे तो पंथ नूं तां भी कुछ नहीं होना। चढ़दी कला दा प्रतीक पंथ आ क्योंकि इत्थे पंथ 'च बहुत बैठे ने योधे बड़े वीर भरा भैणां मावां प्यो साडे बैठे ने जिहड़े पंथ नूं समर्पित ने सिद्धांतां नूं मर्यादा नूं समर्पित ने ते वो इस लैह नूं उस लहर नूं अगे लैके चल रहे ने ते चलणगे। बाकी मेरी बेनती आ मैं मेरा लाइव होने का कारण ये सीगा कि क्योंकि बहुत भैन भरा मुड़ के लामा दे दिंदे भी गल जी तुसीं जी दबके मार दिंदे हो तुसीं समझाउंदे नहीं सो प्यार नाल समझाया सी वो समझिया नहीं। हुण अगला जिहड़ा वा वो फिर गुरु साहब का हुक्म जिद्दां होऊगा जिहदे कर्मां कोई 4 क्षेत्र के कर्मां च मारन होणगे ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ क्योंकि उन्हें करतूत सच्ची बहुत माड़ी की है। असीं लीगल भी सलाह लै रहे हैं भी लीगल ओपीनियन लैके भी जिहड़ा वा उह ते कार्रवाई जिहड़ी बनदी भी कराइए तो जे साडे कर्मां च सेवा हुई तो 4 छत्तर भी उहदे सिर च मारीए तो उन्होंने दसीए भी जिहड़ा तूं इह करतूत की है बड़ी माड़ी की है। सो धन्नवाद आप संगतां दा। मेरी खास करके संगतां दे चरणों च बेनती कि परवाह ना करिया करो दिल ना ढाया करो इन्होंने लोगों दी अजिहियां करतूतां करके कोई नवा नहीं हैगा। ये तो हुण सोशल मीडिया आ गया तो चीज़ सामने आ जाती है। इदां दे कुत्ते बिल्ले पहलां भी बड़े सीगे ते गांह भी बड़े होणगे आ ढड्डियां वर्गियां यूठां पहलां भी बड़ियां सी हुण भी होणगियां गांह भी होणगियां इन्हां नाल फर्क नहीं पैना। चढ़दी कला च रहा करो। ये प्रगट होया खालसा वा ते जिहड़ा खालसा प्रगट होया वा इहनूं कुछ नहीं होना इहनूं कुछ नहीं हो सकदा। हाँ सिद्धांतक जो घेराबंदी हुंदी आ उदों हालात कई बार अजिहे बन जाते हैं जिहदे बिल्कुल आपां नूं फिक्रमंद होना चाहिए। फिक्रमंद होकर दुश्मन वालों किए जा रहे हमले का जवाब देने वास्ते सानूं तत्पर रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है उहदे वास्ते सानूं प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सब तो वड्डा जिहड़ा करन वाला कारज है वो ये आ कि असीं प्रचार करिए वध तों वध गुरसिੱਖੀ दा गुरमत का प्रचार करिए। जिथे भी आपां आपो अपने इलाके दे विच विचरदे आ रहिंदे आ कुछ भी आपां करदे आ किरत किस तरह की भी करते हैं जो थोड़ा जिहा समा कढ के अपने आले दुआले विच वेख्या करिए भी किहड़े बच्चे ने साडे आले दुआले नौजवान धीआं पुत्त ने जिहड़े साडे उन्हां नूं गुरमत नाल जोड़न दे वास्ते जो भी आपां कर सकते हैं
ਤਿਣਕਾ ਭਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਨ ਸਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 100-125 ਬੰਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਸਬੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ, ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਭੇਡ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। SYPP ਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।